누가복음 24장 1절부터 12절 말씀. 우리 유수와 청년들은 Luke chapter 24 verse 1 to 12. 한국말로 읽지만 우리 유수들은 영어로 읽으면 좋겠어. Why don't you read your scripture in English? 우리 어른들은 누가복음 24장 1절부터 12절 말씀. 오늘 보면 누가복음 24장입니다. 24장 1절부터 12절 말씀. 성경 다 찾으셔서 한 목소리로 봉독합니다. 누가복음 24장 1절에서 12절 같이 봉독합니다. 시작. 안식 후 첫날 새벽에 이 여자들이 그 예비한 향품을 가지고 무덤에 가서 돌이 무덤에서 굴려 옮기운 것을 보고 들어가니 주 예수의 시체가 배지 아니하더라. 이를 인하여 근심할 때 문득 찬란한 옷을 입은 두 사람이 곁에 섰는지라. 여자들이 두려워 얼굴을 땅에 대니 두 사람이 이르되 어찌하여 산자를 죽은 자 가운데서 찾느냐. 여기 계시지 않고 살아나셨느니라. 갈릴리에 계실 때에 너희에게 어떻게 말씀하신 것을 기억하라. 이르시기를 인자가 죄인의 손에 넘기워 십자가에 못 박히고 제3일에 다시 살아나야 하리라 하셨느니라 한데 저희가 예수의 말씀을 기억하고 무덤에서 돌아가 이 모든 것을 11 사도와 모든 다른 이에게 고하니 이 여자들은 막달라 마리아와 요한나와 야고보의 모친 마리아라. 또 저희와 함께한 다른 여자들도 이것을 사도들에게 고하니라. 사도들은 저희 말이 허탄한 듯 베어 믿지 아니하나 베드로는 일어나 무덤에 달려가서 굽으려 들여다보니 세마포만 보이는지라. 그 된 일을 기히 여기며 집으로 돌아가니라. 아멘. It's Friday. Jesus is praying. Peter's asleep. Judas is betraying. But Sunday's coming. It's Friday. Pilate's struggling. The council is conspiring. The crowd is vilifying. They don't even know that Sunday's coming. It's Friday. The disciples are running like sheep without a shepherd. Mary's crying. Peter is denying. But they don't know that Sundays are coming. It's Friday. The Romans beat my Jesus. They robe him in scarlet. They crown him with thorns. But they don't know that Sundays come. It's Friday. See Jesus walking to Calvary, his blood dripping, his body stumbling, and his spirit's burdened. But you see, it's only Friday. Sunday's coming. It's Friday. The world's winning. People are sinning, and evil's grinning. It's Friday. The soldiers nailed my Savior's hands to the cross. They nailed my Savior's feet to the cross. And then they raised him up next to criminals. It's Friday. But let me tell you something. Sunday's coming. It's Friday. The disciples are questioning what has happened to their king. And the Pharisees are celebrating that their scheming has been achieved. But they don't know it's only Friday. Sunday's coming. It's Friday. He's hanging on the cross, feeling forsaken by his Father, left alone and dying. Can nobody save him? Oh,
It's Friday, but Sunday's coming. It's Friday. The earth trembles. The sky grows dark. My King yields his spirit. It's Friday. Hope is lost. Death has won. Sin has conquered. And Satan's just a laughing. It's Friday. Jesus is buried. A soldier stands guard, and a rock is rolled into place. But it's Friday. It is only Friday. Sunday is a coming. He is risen. Our Jesus Christ, our Lord is risen. Before he was risen, he was buried in a borrowed tomb. It belonged to Joseph from the city of Arimathea. He was a member of the Sanhedrin, which was the ruling religious council of Israel. He boldly asked Pontius Pilate for the body of Jesus. Pilate was surprised because he considered that Jesus was still alive. Because Jesus was whipped severely, he passed away after 6 hours on the cross. So the soldiers did not break his legs. Jesus was left dead on Friday. Jesus was truly died on Friday. Right after Joseph laid down the body of Jesus in his tomb, he rolled a great stone over the entrance. Some women sat by the side watching on that. On coming Sunday, the miracle happened. Today's scripture says, on the first day of the week at early dawn, the women came to the tomb to anoint the body of Jesus. They weren't expecting the Jesus resurrection. They were very surprised and confused because the entrance of the tomb was open. The seal was broken and the stone was rolled away. They looked inside and confirmed that tomb was empty. Jesus was gone. 2 angels stood beside them and said, "Why do you seek the living among the dead? He is not here, for he is risen, just as he said in Galilee." Women found Jesus' disciples and testified what they heard, but they did not even believe it at first. Likewise, 예수님의 부활의 첫 번째 증인은 제자들이 아니라 여인들이었습니다. 정확하게 말하자면 남자 제자들이 아니라 여자 제자들이었습니다. 여자들임에도 불구하고 무덤이 그 돌이 옮겨진 것을 보고서 그 속으로 담대하게 들어가 보았습니다. 정말 대단한 거 아닙니까? 남자도 아니고 여자들이 그 시체가 놓여있는 무덤 안으로 들어갔던 것입니다. 어떻게 그럴 수가 있었을까요? 이 여자들은 한마디로 보통 여자들이 아니었습니다. 이 여인들은 예루살렘에서 살던 여인들이 아니고 저 북쪽 갈릴리에서부터 예수님을 따라왔던 여인들이었습니다. 오늘 본문 말씀 10절에 그 이름들이 기록되어 있는데 막달라 마리아와 요한나와 야고보의 어머니와 그 외에 많은 여인이 있었다고 기록하고 있습니다. 이 여인들이 예수님의 무덤 안에 담대하게 들어갈 수 있었던 이유는
이 여인들이 오래 전부터 예수님을 섬기고 있었기 때문입니다. 왜냐하면 누가복음 8장 1절에서 3절 말씀에 이 여인들의 이름이 먼저 등장하고 있는데, 누가복음 8장 1절에서 3절 말씀, 이후에 예수께서 각 성과 촌에 두루 다니시며 하나님의 나라를 반포하시며 그 복음을 전하실새 12 제자가 함께하였고, 또한 악귀를 쫓아내심과 병 고침을 받은 어떤 여자들, 곧 7 귀신이 나간 자 막달라인이라 하는 마리아와 또 헤롯의 청지기 구사의 아내 요한나와 또 수산나와 다른 여자가 함께하여 자기들의 소유로 저희를 섬기더라. The woman who boldly entered the tomb of Jesus is not ordinary woman. In Luke chapter 8, verse 1 to 3, after this, Jesus traveled about from one town and village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. The 12 were with him, and also some women who had been cured of evil spirits and disease. Mary, called Magdalene, from whom 7 demons had come out. Joanna, the wife of Cusa, the manager of Herod's household, Susanna, and many others. These women were helping to support them out of their own means. 이 여인들이 보통 여인이 아니라 예수님으로부터 귀신이 내어 쫓김을 당하고 예수님으로부터 병을 고침을 받았던 여인이었던 것이에요. 막달라 마리아는 귀신이 7이나 들었었는데 예수님께서 그를 회복시켜 주셨습니다. 그렇다면 아마도 요한나라고 하는 여인은 어떤 병인지 모르지만 예수님으로부터 병 고침을 받았던 여인이었던 것을 알 수 있습니다. 그것도 이 여인의 이름을 정확하게 기록하면서 이 여인의 Herod's household, the manager of Herod's household, Cusa's wife, 구사라고 하는 헤롯의 관리인의 남편의 아내였던 것을 밝히고 있습니다. 여러분, 성경에 보면 예수님으로부터 귀신 내어 쫓김을 받고 예수님으로부터 병 고침을 받았던 여인들이 참으로 많이 기록되어 있습니다. 그러나 그 여인들의 이름이 구체적으로 기록된 예는 그리 많지 않습니다. 그럼에도 이 요한나, 조한나라고 하는 이 여인은 그 이름을 분명하게 밝힐 뿐만 아니라 이 여인의 남편이 누구인지까지 밝히고 있는 것입니다. 미루어 짐작하건대 이 여인이 예수님 당시에도 예수님과 제자들을 잘 섬겼을 뿐만 아니라 누가가 지금 누가복음을 기록하고 있을 때에도 그때까지 초대교회의 교회를 아름답게 섬겼던 여인이 아니었는가 생각해 볼 수가 있는 것입니다. 이 여인들이 예수님께서 갈릴리에서부터 사역을 하실 때 예수님과 제자들을 따라다니면서 They support them out of their own means. 자기의 재산을 가지고 자기의 소유를 가지고 예수님과 제자들을 섬겼습니다. 예수님의 제자가 12명이었지만 누가복음을 보면 70인의 제자들을 파송하는 장면이 나옵니다. 예수님과 동고동락했던 제자는 12명이었지만 예수님을 따라다니면서 존경했던 수많은 제자들이 또 있었다는 것을 우리가 알 수 있는 것입니다. 그렇다면 이 여인들이 섬겼던 제자들은 적어도 30명 이상이 되는 거예요. 여러분, 30명의 사람을 여러분 댁에 초대해서 한번 식사 대접하는 것이 쉬운 일입니까? 그런데 이 여인들은 갈릴리에서부터 예수님과 제자들이 장소를 옮겨 다니면서 from one town and village to another 곳곳마다 복음을 증거하러 갈 때 함께 따라다니면서
자신의 물질로, 자신의 시간으로 헌신 봉사했던 여인들이었습니다. 이러한 여인들이 평소에도 예수님을 잘 섬겼을 뿐만 아니라 예수님께서 이제 마지막으로 6월절 어린 양으로 십자가에 달려 돌아가시기 위해 예루살렘으로 내려오셨을 때에도 예수님을 따라서 끝까지 함께 했던 것입니다. 흔히들 여자의 마음을 바람에 흔들리는 갈대와 같다. 우리 유스부 학생들은 이 말이 무슨 말인지 모르죠. 저도 잘 몰라요. 저희 아버지 세대에 어떤 유명한 가수가 여자는 바람에 흔들리는 갈대와 같다, 그런 유명한 노래를 불렀나 봐요. 그래서 우리 유스부한테 설명해 주려고 Woman's heart is like the reed. 이게 좀 말이 좀 안 돼. 그래서 찾아봤더니 영어에도 이런 표현이 있더라고요. The woman is like a weathercock. 여러분 농장 같은 데 가보면 그 건물 위에 풍향계가 있는데 그 풍향계가 대부분 닭의 모양이죠. 치킨. 루스터가 거기 하나 딱 있지 않습니까? 그럼 루스터의 부리가 가리키는 방향이 바람이 불어오는 방향인 거죠. 풍향계. 여자의 마음이 그렇게 바람에 움직이는 웨더쿡, 풍향계와 같다라고 하는 것이에요. 그러나 오늘 본문에 기록한 여인들의 마음은 절대 바람에 움직이는 갈대나 웨더쿡이 아니었습니다. 주님을 향한 일편단심의 마음. 주님께서 나를 귀신에서 해방시켜 주셨는데, 주님께서 나를 병마에서 치료해 주셨는데, 주님께 받은 은혜를 끝까지 간직하면서 예수님의 마지막 순간까지 함께 했던 것입니다. 이러한 변함없는 마음을 우리 유스부 청년부 학생들 한번 따라해 볼래요? 일편단심. 크게 일편단심. 이게 지금 설교 시간인지 한국어 시간인지 일편단심의 마음이에요. 일편단심이라는 것은 loving with a sincere heart. 누구나 사랑할 수 있어요. 그러나 끝까지 사랑하는 것은 쉬운 일이 아닌 것입니다. 누구나 예수님을 사랑한다 고백할 수 있습니다. 그러나 예수님을 끝까지 사랑하는 것은 쉬운 일이 아닌 것입니다. 누구나 예수님을 섬긴다 할 수 있습니다. 그러나 예수님을 끝까지 섬기는 것은 말처럼 쉬운 일은 아닙니다. Don't you see that the many 할아버지 할머니 here, right? 이분들이 여러분만한 때부터, 아니 여러분보다 더 어린 시절부터 주님을 사랑하고 섬겨오신 분들이에요. Our 할머니 and 할아버지's are loving Jesus with a sincere heart. 한 번 사랑하되 끝까지 사랑하는 것이. 내가 사랑하고 싶으면 사랑하고, 사랑하고 싶지 않아서 사랑하지 않는 것이 아니라 주님을 향한 마음을 가지고 변함없이 흔들림 없이 사랑하는 것이. 어떻게 하면 이렇게 일편단심의 마음을 가지고 예수님을 사랑할 수 있을까? 오늘 그 비결이 verse 6, 6절 말씀에 있습니다. 우리 누가복음 24장 6절 말씀, 우리 한국어 영어로 같이 읽습니다. 시작. 여기 계시지 않고 살아나셨느니라. 갈릴리에 계실 때 너희에게 어떻게 말씀하신 것을 기록하라. 아멘. In English, He is not here. He has risen. Remember how He told you while He was still with you in Galilee. 갈릴리에서 예수님의 전도단을 섬겼을 때 예수님께서 너희에게 하신 말씀을 기억하라라는 것입니다.
여러분, 예수님께서 갈릴리에 계실 때 무슨 말씀을 하셨을까요? 저도 궁금해가지고 누가복음을 처음부터 읽어봤어요. 살펴보았습니다. 그랬더니 야, 이 말씀을 하셨구나. 우리가 즐겨 암송하는 성경 구절입니다. 누가복음 9장 23절 말씀. 같이 읽거나 암송할까요? 시작. 또 무리에게 이르시되 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 좇을 것이니라. Then he said to them all, If anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. 저는 항상 궁금했어요. 또 무리에게 이르시되 어떤 무리일까? 여기서 말하는 무리는 누구일까? 앞뒤의 말씀을 비교해 보니까 이 말씀이 바로 제자들과 여인들에게 하셨던 말씀이에요. 어떻게 알 수 있는가? 누가복음 9장 그 바로 앞에 절 22절의 말씀에 보니까 이것도 한국말로 영어로 있죠. 시작. 가라사대 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 버림받되어 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 하리라. And he said, The Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, chief priests, and teachers of the law. And he must be killed, and on the third day be raised to life. 예수님께서 고난을 받고 3일 만에 다시 살아나셔야 한다는 말씀을 갈릴리에서 하신 거예요. 그리고 무리에게 이르시되 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 자기의 십자가를 지고 나를 쫓을 것이니라. 이 말씀을 갈릴리에서 하신 거예요. 그런데 그 말씀을 이 여인들은 마음에 두었던 것이죠. 그리고 끝까지 예수님을 따라가면서 어떻게 하면 나를 부인할 수 있을까? 어떻게 하면 내 십자가를 지고 주님을 쫓을 수 있을까? 깊이 있게 묵상하며 주님을 쫓아왔던 것입니다. 그래서 천사가 이 여인들에게 얘기하는 것이 갈릴리에 계실 때 하신 말씀이 사람들에게 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것이 아니냐, 그 말씀을 기억하라 말씀하신 것이에요. 그러므로 예수님께서 갈릴리에 계실 때 말씀하신 것은 다름 아닌 예수님의 죽음과 부활이요, 예수님의 죽음과 부활로 말미암는 discipleship, 제자도를 말씀하신 것입니다. 여러분, 우리도 죽음과 같은 인생의 절망스러운 순간을 경험할 때마다 우리의 노력과 결심만으로 어떻게 그 위기를 극복해낼 수가 있겠습니까? 하루에도 수만 번 마음을 다다듬지만 그래도 여지없이 무너져 내리는 우리의 연약한 결심을 우리가 무엇으로 새롭게 할 수 있겠냐 하는 것이에요. 예수님이 죽은 것 같은, 그리고 그 시체마저 없어진 것 같은 절망스러운 순간을 경험할 때 예수님께서 말씀하신 그 약속의 말씀을 기억해야 하는 줄로 믿습니다. 8절 말씀 보시죠. 8절 말씀. 저희가 예수의 말씀을 기억하고, then they remembered his word. Remember what Jesus told. 예수님께서 하신 말씀을 기억하고 아직 예수님을 만나지 못했습니다. 그러나 예수님의 시체가 없어진 것을 보고 예수님의 부활을 믿었습니다. 할렐루야. 여러분, 우리 가운데 누가 무덤에서 없어진 예수님의 시체를 보고 믿을 수 있는 사람이 어디 있습니까? 우리들 역시
Remember what Jesus told. 예수님께서 말씀하신 그 말씀이 성경에 기록해 있기 때문에, 성경이 예수님의 부활을 증거하기 때문에 우리도 분명한 믿음을 가지고 예수님의 부활을 믿을 수가 있는 것입니다. 예수님께서는 우연히 살아나신 것이 아닙니다. 어쩌다 살아나신 것이 아니에요. Jesus Christ raised again is not accidentally, because he was risen according to the scripture. 고린도전서 15장 3절 4절 말씀해 보니까 예수님께서 성경대로 죽으시고 성경대로 다시 살아났다 증거하고 있습니다. 같이 읽죠. 시작. 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였노니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사 지낸 바 되었다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나사. 1 Corinthians chapter 15 verse 3 and 4. Let's read together. For what I received, I pass on to you as of first importance, that God, Christ died for our sins according to the scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day according to the scriptures. 아멘. 하나님께서 이 세상을 말씀으로 창조하셨다는 것을 우리가 어떻게 합니까? 하나님의 말씀이 그것을 증거하고 있기 때문에. 예수님께서 죽음 가운데 3일 만에 다시 살아났다는 것을 우리가 어떻게 알 수 있습니까? 성경이 그것을 증거하고 있기 때문에. 누구든지 예수님을 믿으면 구원을 받는다는 것을 우리가 어떻게 알 수 있습니까? 성경이 그것을 증거하고 있기 때문에. 성경이 증거하고 있기 때문에 우리가 믿을 수가 있는 것입니다. According to the scriptures. 성경이 말씀하시는 대로. So memory verses are very, very important. 우리 어른들은 아까 봤죠? 예배 시간에 앞에 나와가지고, 앞에 나오는 게 쉬운 일 아니에요. 그러나 다 나오셔가지고 하나님의 말씀을 one verse a week they memorized and re-memorized. 우리 유수와 청년들도 예배 시간에 하나님의 말씀을 암송했으면 좋겠어요. 그리고 그 암송된 말씀을 집에서 부모님께 체크받아요. 그래서 온 가족이 다 하나님의 말씀을 암송했으면 너무너무 좋겠어요. 우리 다락방 식구들 하나님 말씀 암송하시는 것. 목사님 저는 돌아서면 잊어먹어요. 아시잖아요. 그건 여러분만 그런 것이 아니라 모든 사람이 돌아서면 잊어먹어요. 근데 암송할 수 있는 분은 돌아서기 전에 한 번 더 말씀을 보는 사람인 거예요. 내가 돌아서기 전에 하나님의 말씀을 한 번 더 기억하고, 그리고 하나님의 말씀을 암송하고, 그리고 또 잊어먹고, 그러기를 여러 차례 반복하면요, 마치 내가 내 이름을 언제 어느 순간 속에서도 이야기할 수 있는 것처럼 하나님의 말씀을 그렇게 선포할 수가 있습니다. 그렇게 내 마음 가운데 간직된 하나님의 말씀이 성령의 검, 곧 하나님의 말씀이 되는 것입니다. 여러분, 우리가 영어 공부할 때 사전을 막 통째로 외우는 사람들이 있었습니다. 어떤 사람들은 사전 외운다고 외운 부분도 찍어가지고 또 먹어. 워킹 디셔너리가 되려고. 여러분, 이미 다 사전에 나와 있는데 그걸 왜 외웁니까? 그렇게 외워야 제2 외국어로서 영어를 그나마 할 수 있기 때문에. 여러분, 이미 기록된 하나님의 말씀 우리가 왜 암송합니까? 그냥 필요에 따라서 참고해서 보면 되지.
양자된, 하나님의 양자된 우리들이 하나님의 그 거룩한 뜻을 우리 마음 가운데 품을 수가 있기 때문입니다. 돌아서면 잊어먹지만 돌아서기 전에 한 번 더 하나님의 말씀을 암송합시다. 다락방 모임에 참여해 보니까 어떤 다락방 결의를 하더라고요. 우리 다락방에서는 이제 암송을 할 때 우리 다락방 식구 전체가 다 암송합니다. 모범을 보이겠습니다. 선의의 경쟁이 일어나서 정말 우리가 어떠한 순간 속에서도 하나의 말씀을 기억하고 살아가는, 또 그 기억된 말씀을 기반으로 해서 내 노력과 내 뜻이 아닌 하나님의 계획과 하나님의 열심으로 우리가 주님의 사람으로 빚어져 가기를 간절히 소원합니다. 우리 중에 아직도 예수님의 부활을 믿지 못하는 사람이 있습니까? 그렇다면 하나님의 말씀인 성경을 진지하게 읽어보시고, 그래도 안 된다면 그 말씀을 정확하게 암송하여 보십시오. 하나님의 말씀의 능력이 약속하신 대로 우리에게 믿음을 허락하여 주실 것입니다. Let me wrap up my sermon today. Jesus was risen, exactly saying, Jesus was risen according to the scriptures, which was Jesus' word, which was God's word. Therefore, we should remember what Jesus taught. We should remember what Bible says. 그러므로 예수님의 말씀을 기억하는 것은 예수님의 부활을 경험하는 것입니다. 다시 한번요. 예수님의 말씀을 기억하는 것이 예수님의 부활을 경험하는 것입니다. 부활과 의심의 날은 전도와 기억의 날이 되어야 할 것입니다. 부활의 기쁜 소식을 우리 주변의 사람들과 함께 나눌 뿐만 아니라 그 부활이 나의 삶 속에서 살아 움직일 수 있도록 하나님의 말씀을 기억하여 암송해야 하는 것입니다. 우리 파워포인트 좀 보여주실래요? 같이 읽죠. 시작. 부활과 의심의 날은 전도와 기억의 날이다. Remembering the Jesus was is to believe the Jesus resurrection. Say it again. Remembering the Jesus word is to believe the Jesus resurrection. Let us pray. 함께 기도합니다. Dear Heavenly Father, thank you for what you have done for us. Thank you for the victory of Jesus. Thank you for what you have testified to us. Jesus raised from the dead. Jesus was risen according to the scriptures. Please let us be filled with the spiritual power to remember and obey your word. Please give us the power to live with your words. 하나님 아버지, 우리 주 예수 그리스도께서 하나님의 말씀대로 부활하신 줄로 믿습니다. 하나님의 말씀대로 이 세상을 창조하실 뿐만 아니라 하나님의 말씀대로 우리를 구원하시는 줄로 믿습니다. 말씀하시고 그것을 이루시는 하나님의 능력을 찬양합니다. 예수님의 말씀대로 우리들도 그 언젠가 예수님처럼 부활하게 될 줄로 믿습니다. 하나님의 말씀을 시시때때로 기억함으로 의심을 넘어 일편단심의 마음으로 믿음으로 주님을 믿고 믿음으로 주님을 증거할 삶을 살게 하여 주시옵소서. In Jesus' name I pray. Amen.